विद्यार्थी मित्रों आजना लेक्चर में आपनु स्वागत है। आजना लेक्चर आपणो धोरण 12 कॉमर्स आंकड़ाशास्त्र भाग 2 चैप्टर नंबर 3 प्रामाण्य वितरण जेमा स्वाध्याय 3 एना सेक्शन ई नो दाखला नंबर 10 जोईशुं। दाखला नंबर 10 बहुत यूनिक दाखलो है कारण के चोपड़ी अंदर आवा दाखला बहुत थोड़ाक ज आपेला छे, कदाच 2 के 3 ज हशे। એટલા માટે આ દાખલો આપણા માટે આઈએમપી अथवा तो यूनिक दाखलो कही शकाय। हवे दाखलानी अंदर आ समीकरण आपेलुं छे एफ ऑफ एक्स बराबर 1/50 अंडर रूट 2 पाई ई रेस टू एटले के ई नी -1/2 घात ब्रेकेट में एक्स -150 अपन 50 नी 2 घात। आ जे समीकरण आप्युं छे आ समीकरण संभावना घटत्व विधेयना समीकरणनी साथे आपणे सरखावी शकाय कारण के आवुं ज समीकरण संभावना घटत्व विधेयनुं समीकरण होय छे। तो आपणे सौप्रथम ए ज कार्य करीशुं के आ समीकरणने संभावना घटत्व विधेयना समीकरण साथे सरखावीशुं। तो आ एफ ऑफ एक्स वाळुं जे समीकरण छे ने एफ ऑफ एक्स बराबर 1/, अहीं आगळे 1/50 लखेला है एनी जग्याए आपणे आवशे सिग्मा अने अंडर रूट आवशे 2 पाई इंटू ई नी -1/2 ब्रेकेट में एक्स माइनस 150 लखे त्यां म्यू आवशे अने 50 है त्यां सिग्मा 2 घात साथे सरखावता। तो आज मैं समीकरण लख्यू ये संभावना घटत्व विधेय समीकरण है। तो आ बंने सरखाणी करिए तो जो अंडर रूट 2 पाई अंडर रूट 2 पाई आगे अहींया केटला लखे छे 50 अने अहीं केटला सिग्मा। तो माटे सिग्मा बराबर केटला मळे आपणने 50 एवुं आपणे कही शकीए। त्यारबाद हवे अहींया जो एक्स माइनस म्यू अने अहींया शुं छे एक्स माइनस 150 एटले के म्यू नी किंमत केटली 150 म्यू बराबर 150 बीजू अहीं छेदमां 50 अने अहींया छेदमां सिग्मा सिग्मा बराबर 50 तो पहेला ज लखी नाख्या एटले आ बे किंमतो आपणे समीकरण परथी मळी गई। हवे एना पर बे दाखला गणवाना छे। पहेलो दाखलो x1 <= x <= 250 बराबर 0.4772 होय तो x1 शोधवाना छे। तो x1 खबर नहीं पण x2 की किंमत आपणे शुं धरी लईशुं 250। तो x2 बराबर 250 लेता x2 बराबर આપણે 250 લઈ લઈએ તો એના પરથી z2 મળી જશે। તો માટે z2 બરાબર x2 માઇનસ મ્યુ અપોન સિગ્મા। x2 ની કિંમત આપણે લીધી 250, म्यू ની કિંમત આપણને કેટલી મળી 150, सिग्मा केटला मळे 50, 250 में 150 जाए तो 100 अने छेदमां 50 तो 50 × 100 तो माटे z2 बराबर 2 मळी गया। तो जे रीते x1 स्वरूप में लखेलुं हतुं हवे एने आपणे z2 स्वरूपे लखी शकाशे के माटे p ऑफ z1 <= z अने <= z2 नी जग्याए शुं लखीशुं 2 बराबर 0.4772। हवे आ किंमतने आपणे आकृतिनी अंदर दर्शावीए। तो एक फिगर ड्रो करीए जे आपणे प्रामाण्य वक्र दोरता होईए छीए ते। तो अहींया साइडमां आकृति दोरी दो। सौप्रथम एक्स अक्ष दोरीशुं, त्यारबाद प्रामाण्य वक्र अने वक्र एक्स अक्षने स्पर्श थवो जोईए नहीं। -∞ +∞ અને एक्सेट वच्चे z बराबर 0। हवे अहींया z2 ની કિંમત 2 મળી જે પ્લસ છે। प्लस होय એટલે જમણી બાજુ આવશે તો જમણી બાજુ અહીંયા લખી દઈએ z2 બરાબર કેટલા 2। z1 0 ની ડાબી બાજુ આવશે કે જમણી બાજુ આવશે એ આપણે ખબર નથી પણ જાણવું હોય તો સૌથી પહેલા 2 ની કિંમત આપણે z ટેબલમાં જોવી પડશે। तो 2 ની કિંમત જોઈએ 2 એટલે શું થાય 2.0। तो 2.0 ની વેલ્યુ શું છે 0.4772
અને આપણને જે સંભાવના આપી છે એ પણ શું છે 0.4772. તો અહીંયા બેની વેલ્યુ અને અહીંયા આપેલી સંભાવના બંને સરખા છે. જુઓ, એનો મતલબ શું થાય કે Z1ની વેલ્યુ 0 જ હોવી જોઈએ. જ્યારે Z1 થી 2ની કિંમત એક્ઝેક્ટ મળતી હોય તો સમજવાનું કે Z1ની વેલ્યુ શું છે 0. બરોબર. તો અહીં આપણે શું લખી દઈશું કે Z ટેબલમાં જોતા બેને અનુરૂપ Z પ્રાપ્તાંક 0.4772 મળે છે. માટે Z1 બરાબર 0 થાય. એક્ઝેક્ટ પ્રાપ્તાંક મળી ગયો એટલા માટે. જો વધારે ઓછો મળતો તો આપણે બાદબાકી કરીને ગમે ત્યાં Z1 ડાબી બાજુ કાં તો જમણી બાજુ દર્શાવતા, પણ આ બંનેની બાદબાકી તો 0 થઈ જાય. એટલા માટે એક્ઝેક્ટલી Z1 ક્યાં આવશે? 0ની જગ્યાએ આવશે. તો અહીંયા નીચે લખી દઈએ કે Z1. તો Z1 આપણને 0 મળી ગયો. હવે આ તો ડાબી જમણીનો કોઈ પ્રશ્ન નથી. 0 પ્લસ લખો માઇનસ લખો કોઈ ફરક પડતો નથી. તો હવે Z1નું સૂત્ર લખીએ. x1 માઇનસ મ્યુ અપોન સિગ્મા. Z1ની વેલ્યુ શું મળી? 0. x1 ખબર નથી. મ્યુ આપણા હતા 150, સિગ્મા એકલા 50 હતા. આપણે અહીંયા ઉપર લખી નાખેલા હતા. જુઓ, હવે સૌ પ્રથમ 50ને આપણે 0 સાથે ગુણીએ તો કોઈ પણ સંખ્યા 0 સાથે ગુણીએ તો 0 જ થઈ જાય. એટલે x1 માઇનસ 150. હવે માઇનસ 150 ડાબી બાજુ લઈએ તો કેવા થઈ જાય? પ્લસ. તો x1 બરાબર 150. આ આપણો ફાઇનલ આન્સર કે x1ની વેલ્યુ મળી. હવે આવું જ એક બીજો દાખલો, જેમ આમાં x1 શું છે એવી જ રીતે બીજા દાખલાની અંદર આની અંદર ડિઝાઇન બતાડી દઈએ. તો ડિઝાઇન આટલી જ આવશે. હવે બીજો દાખલો. બીજા દાખલાની અંદર P of 75 લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ x અને લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ x2 બરાબર 0.3539. તો આમાં x2 શોધવાના છે. તો આ કિંમતને સુધારવી પડશે x1. તો x1 બરાબર 75 લેતા. હવે x1 મળે તો એની ઉપરથી Z1 મળશે. Z1 બરાબર હવે x1 માઇનસ મ્યુ અપોન સિગ્મા. તો x1ની કિંમત 75 માઇનસ મ્યુની કિંમત 150 છેદમાં સિગ્મા 50. તમને યાદ તો હશે જ, હમણાં આપણે લખ્યા એટલે 75માંથી 150 બાદ કરીએ તો શું જવાબ મળે? તો માઇનસ 75 છેદમાં 50. હવે 75 ભાગ્યા 50 કરો તો માઇનસ 1.5. તો Z1 બરાબર આપણને શું મળ્યું? માઇનસ 1.5. હવે આ જ કિંમત જે x સ્વરૂપે હતી હવે એને આપણે z સ્વરૂપે લખીએ. તો 75ની જગ્યાએ હવે શું લખીશું? માઇનસ 1.5. કેમ? કારણ કે x1 હતા, હવે આપણે Z1 લખવાના છે. લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ z અને લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ x2ની જગ્યાએ હવે શું લખીશું? Z2. અને એની સંભાવના 0.3539. તો માઇનસ 1.5થી Z2ની સંભાવના આપી છે 0.3539. તો પહેલાં આકૃતિ દોરી લઈએ. આકૃતિમાં સૌથી પહેલાં x અક્ષ, ત્યારબાદ પ્રામાણ્ય વક્ર, માઇનસ ઇન્ફિનિટિવ પ્લસ ઇન્ફિનિટિવ અને એક્ઝેક્ટ વચ્ચે શું આવશે? z બરાબર 0. હવે માઇનસ 1.5 છે Z1 એટલે એ તો ડાબી બાજુ આવવાના. તો અહીંયા લખી દઈએ Z1 બરાબર માઇનસ 1.5. હવે Z2 0ની જમણી બાજુ આવશે કે ડાબી બાજુ આવશે કઈ રીતે ખબર પડે? તો એના માટે 1.5ની વેલ્યુ પહેલાં આપણે Z ટેબલમાં જોવી પડશે. તો જોઈએ 1.5 તેની પહેલી વેલ્યુ શું છે? 0.4332. હવે આપણી પાસે જે સંભાવના છે જો
3539 અને આ કેટલી આવી 4332. આ બંને સરખી નથી. જો સરખી હોતી તો Z2 ની કિંમત એક્ઝેક્ટ ક્યાં આવતી? 0 પાસે આવતી. પણ આ બે કિંમત સરખી નથી, નાની મોટી છે. તો અહીંયા 1.5ની જે કિંમત છે એ આવી 4332. તો એનો મતલબ Z1 થી 0નું સંભાવના છે 4332 અને આપણને એના કરતાં ઓછી સંભાવના આપેલી છે. એટલા માટે Z2 પણ ક્યાં આવશે? 0ની ડાબી બાજુ આવવું જોઈએ. જો આ સંભાવના 4332 કરતાં મોટી હોતી આ કિંમત તો જમણી બાજુ લાવતા. આના કરતાં આ નાની છે માટે ક્યાં લખીશું? ડાબી બાજુ લખીશું. કારણ કે આ બેની વચ્ચેનું અંતર Z1 થી 0 કરતાં ઓછું છે એટલે અહીં લખીશું. તો આ બંનેની વચ્ચે આપણે ડિઝાઇન બનાવી દઈશું. હવે આપણે Z2 શોધવાના છે. Z1ની કિંમત તો આપણે જોઈ લીધી છે. તો આ બે ભાગ પડશે. P of -1.5 લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ Z અને લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ Z2. તો ડિઝાઇનવાળો ભાગ શોધવો હોય. હવે ડાબી બાજુ છે એટલે બાદબાકી જ કરવી પડશે, એક સાઈડ છે એટલા માટે. તો મોટી સંખ્યામાં નાની સંખ્યા એટલે કે Z1 થી 0 એટલે કે -1.5 થી 0. P of -1.5 લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ Z અને લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 0. માઇનસ ખાલી જગ્યા કેટલી છે? Z2 થી 0. તો P of Z2 લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ Z અને લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 0. આની સંભાવના આપણને આપેલી છે 0.3539 અને 1.5ની હમણાં જ મેં તમને બતાડી 4332 ઓછા. આની ખબર જ નથી કારણ કે Z2ની વેલ્યુ આપણી પાસે છે નહીં એટલે આ જેમ હતું એમનું એમ લખી દીધું. હવે માઇનસવાળું પર ડાબી બાજુ આવે તો પ્લસ થઈ જશે. તો આને અહીંયા લાવી દઈએ. P Z2 લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ Z અને લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 0 ઇક્વલ 0.4332 જેમ છે એમના એમ જ લખ્યા. આ જે રકમ છે ડાબી બાજુ પ્લસ છે, જમણી બાજુ લઈ જઈશું તો માઇનસ થઈ જશે. તો એને જમણી બાજુ લાવી દીધી. હવે બંનેની બાદબાકી કરશું. Z2 લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ Z અને લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 0. બાદબાકી કેલ્ક્યુલેટરમાં જ કરવાની આપણે. તો 4332 માઇનસ 3539 તો 0.0703. હવે 0.0793 આપણને અંદર એક્ઝેક્ટલી મળી જાય છે. જુઓ 0.2ની પહેલી જ કિંમત 0.0703. હવે તમે તો સાહેબ કેમ? ભાઈ હું ભણાવું છું એટલે મને યાદ છે, તમારે અંદર જોઈને નક્કી કરી લેવાનું. તો 0.2ની વેલ્યુ મળી ગઈ 0.0793. તો Z ટેબલમાં જોતા લખીએ નીચે કે Z ટેબલમાં જોતા 0.0793 ને અનુરૂપ Z પ્રાપ્તાંક આપણને શું મળે છે? 0.2 મળે છે. આગળના દાખલામાં અહીંયા પ્રાપ્તાંક લખ્યો તેના બદલે સંભાવના કરી દઈએ કારણ કે આ સંભાવના હતી. તો Z ટેબલમાં જોતા 0.0793 ને અનુરૂપ Z પ્રાપ્તાંક શું મળ્યો આપણને? 0.2. પરંતુ Z2 0ની કઈ બાજુ છે? ડાબી બાજુ. માટે Z2 બરાબર શું મળશે? -0.2. અહીંયા બ્રેકેટમાં લખી દઈએ કે Z2 એ Z બરાબર 0ની ડાબી બાજુ હોવાથી. હવે Z2 મળી ગયો તો Z2નું સૂત્ર લખી x2 શોધી લઈએ. Z2ની જગ્યાએ -0.2. x2 ખબર નથી. મ્યુ 150 અને સિગ્મા 50. 50 ને 0.2 સાથે આપણે ગુણાકાર કરીએ ગુણ્યા 0.2
તો 10 કેવા -10 બરાબર x2 -150. -150 ડાબી બાજુ લીજીએ તો પ્લસ થઈ જશે, તો -10 વત્તા 150 બરાબર x2. તો 150માંથી 10 જાય તો 140. તો x2 ની કિંમત શું મળી ગઈ? 140. આ આપણો ફાઇનલ આન્સર આવી ગયો કે x2 બરાબર 140. તો મિત્રો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તમને તો કેવું લાગ્યું તે કોમેન્ટ કરીને જણાવજો અને તમારા મિત્રોને જરૂરથી શેર કરજો. અને હા, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં, જેથી આવનારા વિડીયોની લિંક તમને મળતી રહે. થેન્ક યુ.